नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण स्वागत जनाऊँ सुभद्रा योजनार आउ गोटे नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु आज ହେଉଛି अगस्ट 9 तारिख पवित्र रक्षाबंधन। तेबे आज आसवाक जाऊँगी सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका अर्थात क्या मिल 5,000 क्या मिल 10,000 और क्या मिल 15,000। तेबे टंका आसिले आपण मानकर कौन बैंक अकाउंट को टंका सर्वप्रथमे आसिबो एवं आपण माने घरे बसी निज मोबाइल माध्यम केमिति चेक करि परिबे जे टंका आपण मानकर मोबाइल को आसीची बोली। तेबे देखंतु आम ओडिशार अधिकांश महिला मोबाइल चलेबा बा फोन पे गूगल पे व्यवहार करूनाहांती। तेबे प्रायतः 1,20,000 सुभद्रा महिलांकर आज टंका आसिया पई जाउची। तेबे दिन 11टा सुधा आपण मानकर डीबीटी अकाउंट को टंकाटी आसीजिवो बोली खुद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना देइचंती। यह पूर्व उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मध्य सूचना देइचंती जे दिन 11टा सुधा आपण मानकर अकाउंट को टंका आसीजिवो। तेबे आज ही वीडियो माध्यम रे जानिबा जे निज मोबाइल माध्यम रे आपण माने केमिति चेक करि परिबे जे आपण मानकर टंका आसीची कि ना नाही। तेबे आपण माने बिना अजथारे जनसेवा केन्द्र जाउचंती किबा बैंक जाई चेक करूचंती आपण माने घरे बसी मध्य चेक करि परिबे जे आपण मानकर टंका आसीजा कि नाही। तेबे देखंतु जो माने कि फोन पे गूगल पे व्यवहार करूचंती सेमाने हुए तो टंका आसिला माने जानि परिबे एवं प्रथमे मोबाइल को आपण मानकर एक मेसेजटी आसीबो। जेमिति आपण मानकर मोबाइल को जणे के मेसेज पठेले जेमिति नॉर्मल मेसेज आसे सेमिति आपण मानकर मोबाइल को एक मेसेजटी आसीबो जे आपण मानकर सुभद्रा योजना रे 5,000 टंका क्रेडिट होला कि 10,000 टंका क्रेडिट होला कि 15,000 टंका आपण मानकर क्रेडिट होला। तेबे दर्शक बंधु आज ही भिडियोटी समस्त सुभद्रा माँ भौणी मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे आपण मानक जदि मोर ये भिडियोटी भल लागिबो एवं समस्त किछि जेन्युइन तथ्य आपण मानक देइथिबि तेबे चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करनेबे भिडियोटी गुटे लाइक करेंगे एवं पाखरे थिबा घंटी चिन्हटी को दबाई ऑल नोटिफिकेशन रे सेट करदेबे जहाँ फल आगामी किछि मु भिडियो आणुची आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे देखंतु आपण माने सुभद्रा योजनार प्रथमे टंका आसिला कि नाही आपण माने जानिबे केमिति एवं कोन कोन बैंक अकाउंट को सर्वप्रथमे टंका आसियो प्रथमे जानि नियंतु। तेबे देखंतु प्रथमे आपण मानकु मु कहि रखुची जे सुभद्रा योजनार जे टंका आसिला बोली आपण माने जानिबे केमिति। देखंतु मु बर्तन सुभद्रा योजनार वेबसाइट रे अछि टिके बैक करली। देखंतु ओडिशा सुभद्रा योजना लिखि बास आपण माने निज मोबाइल रो गूगल किबा क्रोम रे सर्च करनेबे। जेतेबेले आपण माने सर्च कले देखंतु सुभद्रा योजना ओडिशार ऑफिशियल वेबसाइट आपण मानकर सर्वप्रथम जोटा आसीयो सेटा को आपण माने टच करनेबे। जेतेबेले आपण माने टच कले देखंतु यार ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होई गला। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होई गला परे आपण माने कोन करिवे ना डाहाण पटरे देखिबे गोटे अधिकारी को लॉगिन रही जे आ गोटे आवेदन स्थिति अर्थात आपण माने जानिचंती स्टेटस चेक। तेबे यही आवेदन स्थिति बा जोटा को आपण माने इंग्लिश रे कहउचंती स्टेटस चेक सेही स्टेटस चेक टी को आपण माने क्लिक करिवे आवेदन स्थिति ऊपर क्लिक करिवे। आवेदन स्थिति ऊपर जेतेबेले क्लिक करिवे एठारे आपण मानको प्रथमे आधार नंबर टी दवा पई पड़िबो। तापर एठारे आपण मानको टिक चिन्ह दवा पई पड़िबो। तापर आपण मानको एठारे लॉगिन ऑप्शन ने क्लिक करिया पई पड़िबो। तो देखो आपण मैंने जिते क्लिक कले आपण मानकर आधार संयुक्त मोबाइल नंबर को एक ओटीपी टी जीवो एवं एठारे आपण मानक एक नील आकार पॉपअप टी शो करिवो। तेबे ओटीपी टी आसिला परे आपण मानक से ओटीपी टी भरि देबे एवं ओटीपी देई पुणी आउ थरे आपण माने लॉगिन ऑप्शन को जीवे। लॉगिन ऑप्शन को आसिला परे आपण मानकर सुभद्रा योजनार स्टेटस टी देखै देबो आपण मानक केबे कोन टंका पाइथिले एवं कौन कारण पई आपण मानकर जो मानकर कि कटि थिबो कौन कारण पई टंका कटिछि कौन बैंक अकाउंट को मध्ये आपण टंका आसी से सब डिटेल्स आपण मानक शो करिवो। एबे देखंतु आपण मानक एक डेमो सहकारी आपण मानक देखाउछि। तेबे जनकर मो स्टेटस टी चेक करथिली तांकर प्रथम किस्ती एवं द्वितीय किस्ती टंका कौन बैंक अकाउंट को आसीछि तृतीय किस्ती आसीबो ना नै ता मध्ये जानि नियंतु। तेबे देखंतु एठारे जनकर सुभद्रा स्टेटस टी आपण मानक मो देखाउछि। तेबे देखंतु एठारे तांकर संपूर्ण नाम टी लिखा जायछि पिता बा स्वामी ना जहाँकि आधार कार्ड आपण मानकर अछि ता लिखा जायछि जन्म तारीख जिला ग्राम पंचायत आधार नंबर ए समस्त डिटेल्स आपण मानकर शो करूछि। तेबे देखंतु टिके टिके तळ को आपण माने स्क्रॉल करिवे। देखंतु एठारे आवेदन स्थिति टी आपण माने भलो भाबरे देखि पारुथबे जे आवेदन स्थिति रे याकर ई केवाईसी कंप्लीटेड ई केवाईसी प्रकार बायोमेट्रिक स्थिति हैला अप्रूव्ड। देखंतु बहुत लोकंकर एही ई केवाईसी एबे भी एठारे आपण मानकर कंप्लीटेड नाही एवं ई केवाईसी प्रकार प्राय तो बायोमेट्रिक रहिछि एवं जो अप्रूव्ड स्थिति जो स्थिति रे एठारे मध्ये बहुत जनकर अंडर प्रोसेस अछि। जो मानकर अंडर प्रोसेस अछि सेमानकु आज टंका मिलिबो। आपण मानकु पूर्व मध्ये सूचना देतिली पूर्व थर मध्ये आपण मानकर जो मानकर अंडर प्रोसेस थिला ई केवाईसी कंप्लीटेड थिला सेमानकु टंका मिलितिला। किंतु जदि ई केवाईसी टी आपण मानकर कंप्लीटेड होई नाही तेबे आपण मानकु टंका मिलिबो नाही। आपण माने एटा जानि रखंतु। तेबे देखंतु खारज कारण गुड़िक एठारे जो मानकर रिजेक्टेड होइतिबो सेमानकर एठारे रीजनटा लिखा जाइतिबो जेहेतु याकर रिजेक्ट होई नाही तेणु एठारे एने बोली लिखा जाइछि अर्थात नाही बोली लिखा जाइछि। तेबे देखंतु याकर ई केवाईसी टी 6/12/2024 रे याकर अप्रूव होइछि।
ଆପଣମାନେ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବା ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପ୍ରୁଫ୍ ସହକାରେ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଟଙ୍କା ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ଟି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ କିସ୍ତି ଲେଖିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିସ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଡିବିଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। 8/2ରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, 8/2/25ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା 8/3/25ରେ ୟାଙ୍କର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କଟି ଅଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ 2ରୁ 3ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ ଯେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋର ଟଙ୍କାଟି ଗଲା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଉପାୟଟି କହିଦେଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଷ୍ଟାଟସଟିକୁ ଚେକ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଗଲା ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କାଟି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଲି ଯେ EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି EKYC ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ଥିବ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି କେବେ ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 4-5ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୱାଇଜ୍ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍। ତେବେ ଏଥର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦେବା ବୋଲି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ଖୁସିର କଥା, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଦେଇସାରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ IPPB ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ୱିଦିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ 100ରୁ 90 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି EKYC ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟି ପଠାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ଭର ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ବା ବିଜି ଥାଏ। ସେହିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କାଟି ଜମା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ ଯେ ମୋ ଘର ପାଖ ଲୋକ ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ଅଥଚ ମୋର ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବାଧିକ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବେ, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏ ଶବ୍ଦରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 26ଟି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏରୁ ଆରମ୍ଭ, ଜେଡ୍ରେ ଶେଷ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଏ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡଷ୍ଟିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। କାହାର SBI ବ୍ୟାଙ୍କ, କାହାର ପୋଷ୍ଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, କାହାର ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯେତେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ରହିଲା ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ଛଡ଼ାଯିବ। ତାପରେ ବି କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ଛଡ଼ାଯିବ। ତେବେ ସି କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯେତିକି ରହିଲା ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ଛଡ଼ାଯିବ। ତେବେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ପଠାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆବେଦନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ୟା ମଧ୍ୟରେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ EKYC କରିବା ପାଇଁ। DBT କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, DBT ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି EKYC କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିଥିବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ, DBT ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କିସ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯଦି କିଛି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର
ଇ କେୱାଇସି ଠିକ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖା ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି 1,80,000 କିମ୍ବା 2 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସରକାର କଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 90,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି କେବେ ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 4-5ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୱାଇଜ୍ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍। ତେବେ ଏଥର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦେବା ବୋଲି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ଖୁସିର କଥା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ଦେଇସାରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ IPPB ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ୱିଦିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ 100ରୁ 90 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି EKYC ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟି ପଠାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ଭର ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ବା ବିଜି ଥାଏ, ସେହିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କାଟି ଜମା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ ଯେ ମୋ ଘର ପାଖ ଲୋକ ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ଅଥଚ ମୋର ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବାଧିକ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବେ କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏ ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 26ଟି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏରୁ ଆରମ୍ଭ ଜେଡ୍ରେ ଶେଷ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଏ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡଷ୍ଟିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। କାହାର SBI ବ୍ୟାଙ୍କ, କାହାର ପୋଷ୍ଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ, କାହାର ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯେତେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ରହିଲା ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ଛଡ଼ାଯିବ। ତାପରେ B କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ଛଡ଼ାଯିବ। ତେବେ C କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯେତିକି ରହିଲା ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ଛଡ଼ାଯିବ। ତେବେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ପଠାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆବେଦନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ୟା ମଧ୍ୟରେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ EKYC କରିବା ପାଇଁ। DBT କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, DBT ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି EKYC କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିଥିବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ, DBT ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯଦି କିଛି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC ଠିକ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖା ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି 1,80,000 କିମ୍ବା 2 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସରକାର କଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 90,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି।